નમસ્કાર, સમાચાર દુનિયામાં આપનું સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નજર નાખીએ અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો પર। ઉમતા ચુકાદો 111 કરાયા નિર્દોષ જાહેર। પાકની વધુ એક નાપાક હરકત, હિચકારો હાઈવે લીધો 10 નો ભોગ। સ્ટાઇલિશ ઠગ સુગલને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન। આંગણવાડી બહેનોનો અસંતોષ, શિક્ષિત બેરોજગારીની વહારે અનુશયાયી। સમાચાર જોઈએ વિસ્તૃતમાં। 2002 માં થયેલા કોમી રમખાણોના પગલે સમગ્ર ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર દંગા થયા હતા। અનેક નિર્દોષોનો ભોગ લેવાયો, જેના ભાગરૂપે વિસનગર તાલુકાના ઉમતા ગામમાં 2 મુસ્લિમોની હત્યાના કેસમાં ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે। જજે તમામ 111 આરોપીઓને શંકાનો લાભ આપી નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે, જેને લઈને છેલ્લા 24 કલાકથી ઉમતામાં ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિમાં લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। उमता केस के अंदर 120 आरोपियों थे, उसमें से 11 एक्यूज का डेथ हुआ है, 109 एक्यूज हुआ है। आज नामदार कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देके इन आरोपियों को उसके खिलाफ चार्ज जो उसको खारिज किया गया है, उसको एक्विटल दिया गया है। उसमें मेन तौर पर जो 2-3 विटनेसेस थे, उसकी डिपोजिशन के मामले में नामदार कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि इट कैन नॉट बी सेड इट इज अ फाइनल, और उसको पूरी तरह से नहीं माना गया। उसकी वजह से उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, प्योर एक्विटल नहीं है, क्योंकि पूरा इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं ये नामदार कोर्ट ने तय नहीं किया है। उसकी वजह से जो बेनिफिट ऑफ डाउट था वो एक्यूज को दिया गया है। ऐसा है कि प्रोसिक्यूशन का केस फेल नहीं हुआ है। ज्यादातर जो विटनेसेस थे उसमें से मैक्सिमम विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए हैं। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करने के लिए तय किया, पर वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन, उसको हॉस्टाइल करने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद भी जहां उमता में रहने वाले थे जो मुस्लिम लोग, उन्होंने केस को समर्थन नहीं दिया। गोधरा कांड में जो हुआ उसके बाद ये जो भी केसेस गुजरात में बने, उसका एक मोडस ऑपरेंडी यही था कि किसी एक आदमी को मारा, उसको जला दिया, उसकी लाश मिली नहीं। कुछ ऐसी मोडस ऑपरेंडी इस केस में भी बनी हुई थी। 2 आदमी को मार दिया, उसकी लाश जला दी और लाश मिली नहीं। इसी तरह से एक केस को बनाया गया। पूरी स्टोरी केस की जिस प्रकार से बनाई, वो पूरी स्टोरी बिल्कुल बोगस और इन्वेस्टिगेशन की ओर से बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं था। और इसीलिए मुझे पूरा यकीन था कि ये केस में सब जो अभियुक्त है वो छूट जाएंगे, और कोर्ट ने भी हमारा जो अनुमान था उसी तरह एविडेंस को एप्रिशिएट करके सबको छोड़ दिया है, और हमें इस बात की काफी खुशी है। तमाम आरोपियों को, उमता केस के तमाम 109 प्रेजेंट आरोपियों को शक का लाभ दे करके छोड़ दिया गया है। मैं अभी कुछ डिटेल में पढ़ा नहीं है, सिर्फ इतना ही ऑपरेटिव पार्ट उन्होंने प्रोनाउंस किया है कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। अभी जामीन 437A की जोगवाई के मुताबिक तमाम आरोपियों को 10-10 हजार का बेल देना है। तमाम को जिन जिन के पास पासपोर्ट है उनको पासपोर्ट डिपॉजिट करवाना है, और तमाम लोगों के अपने रेसिडेंस के एड्रेस प्रूफ कोर्ट में देना है। गुजरात नहीं छोड़ना, और किसी को भी गुजरात की बाउंड्री नहीं छोड़ने का हुक्म दिया गया है। 437 CRPC 437A के मुताबिक। ઉલ્લેખનીય છે કે રમખાણોમાં કેટલાક કેસની તપાસ અને પ્રોસિક્યુશનની જવાબદારી સુપ્રીમ કોર્ટે સીટને સોંપી હતી, પરંતુ આ કેસની તપાસ અને પ્રોસિક્યુશન ગુજરાત પોલીસે કર્યા હતા। સાક્ષીઓની જુબાની અને પોલીસ દસ્તાવેજી પુરાવાના આધારે આરોપીઓને શંકાનો લાભ આપ્યો હતો। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी नापाक हरकतों વધુ એકવાર સામે આવી છે। બગલમાં છુરી और मुख में राम जो बग भगत पाकिस्तान एक बाजू शांतिपूर्ण वार्तालापની સુફિયાણી વાતો કરે છે, તો બીજી બાજુ ભારત સાથે બદસુલકીનો એક પણ મોકો જતો નથી કરતું। તેવું જ કંઈક બન્યું શુક્રવારે કચ્છના જખો નજીક ભારતીય જળસીમામાં માછીમારી કરતી પોરબંદરની બોટ પર મધ્યરાત્રિના પાકિસ્તાની મરીન સિક્યુરિટીએ અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરતા સનસનાટી મચી ગઈ હતી। આ ગોળીબારમાં ટંડેલને ઈજા પહોંચી છે અને અન્ય 5 માછીમારોનો આબાદ બચાવ થયો છે। ઘાયલ ટંડેલને સારવાર અર્થે પોરબંદર ખસેડવામાં આવ્યો હતો। મોતના હાઈવે તરીકે કુખ્યાત બનતા જઈ રહેલા ધંધુકા હાઈવે વધુ એક વખત 10 જીવોનો ભોગ લઈ લીધો। ભાવનગરના વલ્લભીપુરથી નવસારી જઈ રહેલા આઈસર ટ્રકે પલટી ખાઈ જતા ભયંકર અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં 10 વ્યક્તિઓના ઘટના સ્થળે જ કમકમાટી ભર્યા મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે 6 વ્યક્તિ ઘાયલ થતા ભાવનગર હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા। મૃતકો પૈકી 7 મહિલાઓ, 2 માસૂમ બાળકો અને 1 પુરુષનો સમાવેશ થાય છે। ઘઉં ભરીને જઈ રહેલી આ ટ્રક ઓવરટેક કરવા જતા હોમાઈ ગયા કાળના મુખમાં। આ ઘટનાના પગલે સમગ્ર પંથકમાં ઘેરા શોકની લાગણી પ્રવર્તી રહી છે। જો કે આ દુર્ઘટનામાં મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ દુઃખ વ્યક્ત કરી રાજ્ય સરકારે મૃતકોને 1-1 લાખ રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરી છે।
બોલવાની જોરદાર છટા, સ્ટાઇલિશ કપડા અને મોંઘીદાટ ગાડીઓ, અત્યંત વૈભવી જીવનશૈલી, આ તમામ વસ્તુ એક મહાઠગ સુજલમાં હતી. પોતાની અદાથી અનેક કોલેજિયન છોકરીઓને ફસાવીને ફોસલાવી લગ્ન કરવાના વાયદા આપી પૈસા ખંખેરતો હતો. કોઈને બહેન બનાવી તેની બહેનપણીઓને પટાવી લેવામાં માહિર સુજલ BMW કાર વાપરતો હતો તો ક્યારેક ખૂબ જ સ્ટાઇલિશ બાઇક પણ વાપરતો. અનેક નુસ્ખાઓ દ્વારા છોકરીઓને ફોસલાવીને રૂપિયા ખંખેરવાની તેની અદાથી અનેક જિંદગીઓ બરબાદ કરી દીધી છે. પરંતુ એક નહીં, આવા અનેક કિસ્સાઓ બહાર આવતા સુજલને ઝડપી પાડવા પોલીસે તજવીજ હાથ ધરી છે. વિસનગરના વેપારી સાથે ડેની કોફીમાં ચુસ્કી મારતા મારતા મિત્રતા કેળવીને તેની નવી નકોર નિશાન સન્ની કાર ચોરીને ભાગી ગયો. सुजल सिंघानिया नाम का शख्स आज से करीबन 8 महीने पहले यहाँ यूनिवर्सिटी में आता था. वो रोज रोज अलग बाइक लेके आता था. हार्ली डेविडसन है, देन निंजा है, ऐसी स्पोर्ट्स बाइक लेके आता था. वो मेरे मुताबिक 10 लाख लेके आया था लड़कियों को दिखाने के लिए और वो दिखा के करीबन 60 और 70 लाख रुपये लड़कियों से ले गया है. और यहाँ पे जो भी कॉफ़ी बार है, नेस्कैफे करके एक कॉफ़ी बार है, वहाँ पे जाता था और सबको ऐसा ही बोलता था कि जितना भी बिल हुआ है वो मैं दे दूंगा. वो ऐसा बोल रहा था मैं सिंघानिया कंपनी का वारसदार हूँ. कई कबार ऐसा बोल रहा था मेरे पापा दिल्ली में या पुणे में IG है और उसके पापा के साथ उसकी बनती नहीं है, ऐसा बोल के लड़कियों को इमोशनल ब्लैकमेल करता था और उसके साथ से पैसे पढ़ाता था. इससे पहले वो करीबन 6-7 महीने पहले वो बड़ौदा में रहता था. वहाँ भी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया तो वहाँ कुछ महीनों रहा वो और अचानक वहाँ से वो चला गया. उसके बाद वहाँ कभी वो वापस नहीं गया है. इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें उसके ड्राइविंग लाइसेंस की जेरोक्स कॉपी मिली. वो जो जेरोक्स कॉपी थी वो बड़ौदा में रजिस्टर्ड है. तो बड़ौदा RTO ऑफिस में हमने तपास करवाई तो उस नाम का कोई लाइसेंस वहाँ रजिस्टर्ड है ही नहीं. इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुजल की एक मोटरसाइकिल हमने सीज की है तो उसकी नंबर प्लेट किस नाम के रजिस्टर है उसकी भी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो वो बड़ौदा में वो मोटरसाइकिल रजिस्टर है लेकिन उस नंबर पर एक बजाज पल्सर रजिस्टर है. ये मोटरसाइकिल रजिस्टर नहीं है. मतलब कि जो नंबर प्लेट लगाई है ये नंबर प्लेट भी उसने गलत लगाई है. और उसके 3 बैंक अकाउंट हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उसमें उन्होंने क्या क्या एविडेंस दिए हैं. लेकिन हमारे नॉलेज में है कि जो यहाँ का रेसिडेंशियल एड्रेस है और बड़ौदा का है उसमें जो उसने मकान मालिक से जो एग्रीमेंट किए थे उसकी जेरोक्स कॉपी पे उसने वहाँ एकाउंट ओपन करवाया. મહાઠગ સુજલ સિંઘાનિયા શરીરે દાઝી ગયો હોવાથી લોકોને ઠગીને પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવશે તેવું પોલીસ માની રહી છે. પિયુષ પટેલ નામના વેપારીએ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ નોંધાવતા આ મહાઠગ બહુરૂપી શખ્સને ઝડપી પાડવા પોલીસે તમામ ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આંગણવાડીનો પ્રશ્ન કોઈ નવી વાત નથી. આ વખતે આંગણવાડીની સુપરવાઇઝર બહેનોએ પોતાની પડતર માંગણીઓ સંતોષાય તે માટે વિરોધ પ્રદર્શનનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે. શહેરના વિવિધ વોર્ડમાં ચાલતી આંગણવાડીઓના સુપરવાઇઝર બહેનોએ વર્ષોથી પગાર ધોરણમાં વધારો કરવામાં આવ્યો નથી અને સમયસર પગાર ચૂકવણીનો અભાવ જેવી પડતર માંગણીઓને લઈને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ખાતે બેનરો દર્શાવી સમાન કામ સમાન વેતન સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. અમે આજનું આંદોલન ભારતીય મજદૂર સંઘમાં અમે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી જોડાયેલા છીએ અને 1984થી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં NGO દ્વારા આંગણવાડીઓ ચલાવવામાં આવે છે. 1984થી આંગણવાડીમાં સુપરવિઝન ચાર્જમાં આજ દિન સુધી એક પણ રૂપિયાનો ફેર થયો નથી. જ્યારે 1984માં 1000 રૂપિયા આંગણવાડીના ચૂકવવામાં આવતા હતા અને અત્યારે હાલ પણ એ જ આટલી બધી મોંઘવારી વધવા છતાં 84માં 1000 જે સુપરવિઝન ચાર્જ એક વર્ષનો 1000 ચૂકવવામાં આવતો હતો એ આજે પણ એનો એ જ સુપરવિઝન ચાર્જ ચૂકવવામાં આવે છે. એમાં કોઈ પણ જાતનો વધારો થયો નથી. જ્યારે આંગણવાડી વર્કરો 4 કલાક કામ કરે છે તો એમના પગાર ધોરણમાં 84માં એમને આંગણવાડી દીઠ આંગણવાડી વર્કરને 250 રૂપિયા પગાર ચૂકવવામાં આવતો હતો તે આજે 4000 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો છે. એમની સામે અમને જરાય વાંધો નથી પણ અમે આંગણવાડીમાં 8 કલાક કામ કરીએ છીએ. આંગણવાડીનું સુપરવિઝન કરીએ છીએ, ઓફિસને લગતા કામ કરીએ છીએ અને યોજનામાં અનેક કામો ઉમેરવામાં આવે છે એ પણ કરીએ છીએ. તેમ છતાં એમાં કોઈ પણ જાતનો આજ દિન સુધી વધારો થયો નથી. અને પગાર વધારાની વર્ષો જૂની માંગણીઓ અંગે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. શહેરના સરદારબાગ ખાતે NSI રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શાહનવાઝ શેખ તેમજ NSIના હોદ્દેદારો તેમજ કાર્યકર્તાઓએ શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો દ્વારા સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો. આ વખતે શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનોએ ગાડીની સફાઈ કરી ઉગ્ર રોષ સાથે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો. ગુજરાત સરકારના એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફિસમાં 10 લાખ કરતા વધુ શિક્ષિત બેરોજગારો નોંધાયા છે અને સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં 70,000 થી વધુ કર્મચારીઓની જગ્યા ખાલી પડેલી છે. છતાં ગુજરાતના યુવાનો રોજગારી માટે વલખા મારી રહ્યા છે. યુવાનોએ રેલી યોજી ખાલી પડેલી જગ્યાઓ તાકીદે ભરવાની ઉગ્ર માંગણી કરી છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારોની ખાસ ગતિવિધિઓ માટે આપ નિહાળતા રહો S Live ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.